सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दे विच अगले 1 घंटे तक बिना ब्रेक तो तुहानू पंजाब भर दीआं खबरां दे नाल रूबरू करवावांगे। पर सब तो पहला गल बंद दे ऐलान दी। जी हां, भारत बंद दा सद्दा अज वपारिक जथेबंदियां दे वल्लों दिता गया है। अज वपारी जथेबंदियां दा भारत बंद है। जीएसटी ते ई कॉमर्स के खिलाफ यह बंद का सद्दा दिता गया है। जीएसटी ई कॉमर्स इस दे नाल तेल ਦੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 8 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 46000 ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ई कॉमर्स होर जिहड़ियां कंपनियां ने उस पूरे मामले दे विच बंद का जो सद्दा दिता गया उसका समर्थन किया जाएगा। देखना होगा कितना असर नजर आ रहा। असीं कोशिश करेंगे तुहानूं तुहाडे शहर का अपडेट देने। तो भारत बंद का सद्दा दिता गया है। 10 बजे के करीब का समा हो गया। देखना होगा कि किथे किथे बंद का असर नजर आया है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे पंजाब तो हरियाणा तो दिखावांगे तस्वीरां कि किथे किथे बंद का असर नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं, साडे सहयोगी साडे नाल होणगे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं राजीव शर्मा अमृतसर तो, जसवीर बराड़ साडे नाल जुड़ रहे हैं लुधियाना तो। शुरुआत करते हैं, सब तो पहला अमृतसर का तुहानूं हाल दिखाने हैं। राजीव, अमृतसर दे विच बंद का असर नजर आ रहा है ਜਾਂ नहीं? जी देखो गौरव, जितों तक बंद का सद्दा जो दिता गया सी उसका फिलहाल मिलिया जुलिया होया असर नज़र आ रहा। हालांकि सवेरे जो असीं तस्वीरां दिखाईयां सी मजीठ मंडी दियां तां ओह जो हब वपारक हब मनी जाती है अमृतसर की उसनूं पूर्ण तौर पर बंद रखा गया। पर इस वेले मैं अमृतसर के हॉल बाज़ार के विच जिथे कि तुसीं देखो अमूमन 10 बजे तो बाद इत्थे दुकानां जिहड़ियां ने ओह खुलणियां शुरू होंदियां ने, पर ज़्यादातर दुकानां फिलहाल बंद नज़र आ रही ने। कुछ जिहड़े टैलीकॉम के नाल संबंधित शोरूम ने जां जिहड़ियां छोटियां दुकानां ने वो जरूर खुलियां होईयां दिखाई दे रही ने। पर ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठन ने ਵਪਾਰਕ संगठन उन्हां ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ पूर्ण तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ पूर्ण तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਮੰਜਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और दुकानां फिलहाल जिहड़ियां वो बंद नज़र आ रही ने। इन्हां दुकानां नूं हुण खोलिया जाना या बंद रखा जाएगा इस दी तस्वीर कुछ देर बाद स्पष्ट होएगी। तो ये ताज़ा तस्वीर है अमृतसर की जिथे कि बंद का सद्दा दिता गया सी। और एक होर जिहड़ी चीज़ है कि जदों बंद के सद्दे दिते जाते हैं तो पुलिस प्रशासन या जिहड़ी नाकेबंदी है वो भी नज़र आती, पर इस तरीके की किते भी कोई पुलिस की कोई जिहड़ी असीं कह सकते हैं कि बंद नूं लैके कोई तैयारी अजिहा कोई भी तस्वीर जिहड़ी अमृतसर दे विच नज़र नहीं आई। अमूमन जिस तरीके की जो सुरक्षा प्रबंध होंदे ने, जिस तरीके दे नाल बाज़ार खुलदे ने उसे तरीके दे नाल ही अमृतसर दे विच अज जिहड़े ये मेन बाज़ार वो खुलदे नज़र आ रहे हैं। तो जिथों तक मजीठ मंडी जो कि जिथों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਸੂਰਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10:05 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ 1-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਧਿਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸਹਿਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ। ਸਰ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਈਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਲਕੁਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਮਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਸਤੀ 9 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ हैं। रोहतक तो धीरेन्द्र चौधरी साढ़े नाल ने। धीरेन्द्र, रोहतक में बताइए कि क्या बंद का कोई असर नजर आ रहा है? क्या संगठनों की तरफ से वहां पर बंद की कोई कॉल दी गई है? देखिए गौरव, रोहतक के अंदर आम दिनों की तरह बाजार खुले हुए हैं। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास दुकानें खुलनी शुरू हो जाती है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि रोहतक शहर की जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी है और जो व्यापारी हैं उनसे भी हमने बात की है तो उनका कहना है कि जो लोकल यूनियन है, एसोसिएशन है, उनकी तरफ से इस तरह का कोई कॉल नहीं की गई कि दुकानों को आज बंद रखना है। हालांकि उनका कहना है कि GST को लेकर दिक्कतें जरूर है, लेकिन उनकी जो लोकल एसोसिएशन है उन्होंने इस तरह की कोई कॉल नहीं दी कि आज दुकानें बंद रखनी है। तो रोहतक के अंदर दुकानें खुलनी शुरू हो गई है और व्यापारी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आज ऑल इंडिया लेवल पर यह आह्वान किया गया था कि दुकानें बंद रखी जाएंगी, तो आज आप लोगों ने दुकानें बंद क्यों नहीं की? हमारी मार्केट की तरफ से कोई वो नहीं है कि मार्केट बंद करी जाए, बाकी करनी चाहिए थी। जिस हिसाब से सरकार का रवैया चल रहा है उस हिसाब से व्यापारियों को एकजुट होकर बात अपने आगे रखनी चाहिए। क्या आपकी एसोसिएशन ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया दुकान बंद करने? दुकान बंद करने के लिए कोई संपर्क नहीं किया गया हमारे से। तो पूरा सेल खुल रहा है आज? हाँ जी, पूरी मार्केट खुली है, ये पूरा रोहतक खुला है आज जी। तो गौरव, इस तरह की बातें सामने आ रही कि जो लोकल एसोसिएशन और यूनियन है उन्होंने दुकानदारों को इस तरह का मैसेज नहीं दिया कि आज दुकानें बंद रखी जाएंगी कि, और यही वजह है कि जो रोहतक शहर के अंदर आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं लगातार खुलती नजर आ रही है और सुबह 10 बजे के आसपास दुकानें यहाँ पर खुलना शुरू हो जाती हैं। गौरव जी बिल्कुल, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं धर्मशाला तो। पहला धर्मशाला का रुख करते हैं, बचित्तर साढ़े नाल ने। बचित्तर, बताइए अब वहां पर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में कितना असर नजर आ रहा है? बंद का कोई असर है भी या नहीं? देखिए गौरव, बड़ी हैरत वाली बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनसे किसी ने आह्वान ही नहीं किया है कि उनको अपने बाजार बंद भी रखने हैं। और कुछ व्यापारी मेरे साथ भी हैं। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें यहाँ की साझा करूंगा। देखिए
जिस तरह की रौनक होती है बाजारों में, उसी तरह से रौनक यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम हाट और बाजार जो है वो पूरी तरह से खुले हैं। इन लोगों से किसी ने ना आह्वान किया है, हालांकि हाँ मजबूर तो हैं, ये लाचार हैं, इनका कहना भी है। हमारी बातचीत इससे पहले भी हुई है इन लोगों से, तो इनका कहना ये जो व्यापारी है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और जो रॉ मटेरियल्स है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको बहुत दिक्कत आ रही है, इधर से उधर जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जो है वो इनसे अगर किसी ने आह्वान ही नहीं किया, ये तो हैरत में थे जब हमारी ओर से ही इनको कहा गया कि आज भारत बंद है और व्यापारियों को अपने बाजार बंद रखने हैं। लेकिन उसमें ये बहुत ही हैरत तरीके से पूछ रहे थे कि क्या ये ऐसी खबर कहां से आई आपके पास। तो देखिए, आप सोच सकते हैं कि किस तरह का आलम यहां पर है। चलिए हम बातचीत भी करेंगे हमारे साथ जो वो यहाँ जो बाजार है उसके जो प्रधान है, व्यापार मंडल के जो प्रधान है नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। क्या वाकई में आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर क्या प्रोसीजर क्या रहता है अगर भारत बंद का भी आप लोगों को समर्थन करना हो तो? भारत बंद का जो समर्थन रहता है उसमें जो इंटीमेशन है 2 दिन पहले ही आ जाती है। इसके लिए हमें व्यापार मंडलों से भी आ जाते हैं फ़ोन वगैरह, और सरकार की तरफ से जो हमें बताया जाता है वैसे ही हम करते हैं। अभी हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है आज भारत बंद है क्या है। तो आज पूरे का पूरा बाजार खुला है या कोई एक आधा दुकान जो है वो इस तरह से बंद है? पूरा खुला है सर, पूरा खुला है। देखिए और भी हैं गौरव, और भी बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ हैं जी। क्या कहते हैं, आपको है इसका आइडिया? ना कोई नहीं, ना अखबार में आया कोई, ना कहीं आया, ना कोई खबर आई। क्या लगता है नरेंद्र जी, क्यों भारत बंद करने की जरूरत आन पड़ती है और उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या अभी सर ऐसा है, अभी लॉकडाउन के चक्कर में सोच रहे हैं सारे कोरोना है, तो कोरोना तो अभी हिमाचल में तो 0 बैलेंस पर है, और जैसे सरकार के निर्देश होते हैं वैसा किया जाएगा। देखिए इनका अभी भी है कि सरकार के निर्देशों में सरकार क्या क्यों कहेगी कि भारत को बंद रखा जाए। गौरव, बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो वो नेशनल हाईवे 154 है और एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1 किलोमीटर के दायरे में ये मार्केट फैली हुई है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कांगड़ा की सबसे बड़ी मार्केट भी इसको माना जाता है, और काफी ज्यादा जो है वो आर्थिक स्थिति भी यहीं से मजबूत होती है। कांगड़ा के भी जो व्यापारी है बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अभी देखिए क्या स्थिति है, चलिए और भी बातचीत हम करते हैं। जी क्या कहते हैं, कौन सा बिजनेस आप करते हैं? चाय की दुकान करता हूँ। चाय की दुकान करते हैं, तो आज आपने जी खोली हुई चाय की दुकान खोली। जी आप? बर्तन और गद्दों की दुकान। अच्छा, बर्तन और गद्दों की दुकान है आपकी। तो लॉकडाउन के बाद किस तरह की स्थिति है अभी आपकी? क्या जो आर्थिक स्थिति थी वो पटरी पर लौटी है कि नहीं? अभी नहीं लौटी है पूरी तरह। भारत बंद का आह्वान किया जाता तो क्या ठीक है विचित्र जी आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि जहां पर इस समय आप मौजूद हैं वहां पर भारत बंद की कॉल पहुंची ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन जो हम तालमेल की कमी का जिक्र कर रहे थे वो साफ तौर पर हिमाचल में भी नजर आ रहा है। बेशक जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने इसका आह्वान किया था। ਅਸੀਂ रुख करते हैं, अगे बढ़ते हैं, एक बार फिर तो पंजाब का रुख करेंगे। मंडी गोबिंदगढ़ तो साडे नाल जुड़ रहे हैं साडे सहयोगी गुरदीप मंडी गोबिंदगढ़ लोहा मंडी इसनूं कहा जाता है। इत्थे दसो भारत बंद की कॉल का कितना को असर नजर आ रहा है, कि असर नजर आ रहा है थोड़ा बहुत भी ਜਾਂ नहीं? जी गौरव, जे गल की जाए लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ की एशिया की सब तो वड्डी जिहड़ी लोहा नगरी इहनूं कहा जाता, पर तुहानूं मैं तस्वीरां दिखाना चाहांगा। हजे देख लो तुसीं 10:30 ते हजे 10:15 10:30 होने वाले हैं, पर ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ GST ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਨੋਦ ਕੰਸਲ। ਕੰਸਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉੜਦੀ ਜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ ਰੇਟਸ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ GST ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ GST ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ
ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ GST ਐਕਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ, 18000 ਕਰੋੜ ਦੀ, 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, MP ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਨ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 1% ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਕੰਜਾ ਮਤਲਬ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1% ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ GST ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਚਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਤਕ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ तमाम ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ।